صل على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأهلال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم مسمن المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد راشد الأنور سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيدنا محمد بن حسين المعروف أبي سيد الشيخ إبراهيم البجوري سيد الحبيب عبد الله بن علي الحدث سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المؤجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أهل الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيد والسلام سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيد والسلام سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيد سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطى سيد شيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوسان سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطى سيدنا محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المسيح شرواني عبدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح شيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم ومتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين ومن أهل جنات النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
iza akalta asyiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dahwatun fala faidata bisawmika. Wa iza maka apabila akal tak makan engkau asyiyatan pada malam buka puasa, ma tadarakta barang yang memperdapati engkau, atau dalam kurung menambeli engkau, bihi dengan makan itu, ma fataka duhwatun apa yang telah lewat akan engkau, dahwatun makan pagi. Fala faidata fi shaumika maka tidak ada faedahnya dalam puasamu. Maksudnya fa iza akalta asyiyatan ma apabila engkau makan malam hari, malam buka puasa atau makannya engkau itu mata darakta, makan yang engkau memperdapati itu maksudnya menambal atau membalas dengan makan itu, mafataka dahwatun makan yang telah lewat di pagi hari. Karena pagi kada makan, siang kada makan, ya kadalah, lalu malam membalas, memperdapati, berhitung, aku makan pagi sekian, siang sekian, pokoknya malam membalas. Mun cara kaya itu berbuka puasa, mun cara itu melaksanakan puasa, fala faidata maka tidak ada faedahnya bisaumika pada puasamu. Tidak ada faedahnya. Faedah apa? Faedah manfaat puasa. Pahalanya bang pahalanya adalah ya paling-paling satu kewajiban gugur. Alhamdulillah memang kewajiban gugur. Yang kedua adalah pahala nang lain jelas adalah, pahamlah, pahala orang puasa siang itu kan gorengnya tasbih, ibadahnya nang fardu 70 kali lipat. Orang sembahyang sunat di saat puasa tuh pahalanya pahala fardu. Coba kam qabliyah zuhur sunat kada? Sunat muakkad. Seandainya kada bulan puasa atau seandainya tidak dalam keadaan puasa, balasannya umpamanya 100. Yang fardu balasannya 1000. Maka qabliyah zuhur di bulan puasa dibalas fardu. Balasan fardu dibalas 70 kali lipat. Seandainya sembahyang fardu itu dibalas 10.000 juta, ada 10.000 juta 1.000 juta itu 1 miliar. Taruhlah 10 juta umpama dibalas 1 kali fardu, maka di bulan Ramadan tudha'afu lahul a'mal, maka dilipat gandakan segala amal itu 70 kali lipat. Maka balasan mengerjakan yang fardu di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Ini dapat. Habis yang kada ia dapatkan itu adalah manfaat puasa, bukan pahala puasa. Faedah puasa. Apa manfaat puasa? Apa faedah puasa? Aku contoh dulu. Menanam pohon pisang. Taruhlah pisang apa nang nyaman yo. Pisang menggalak kah? Ya pisang menurun aja sudah. Ya kalau pisang menurun nyamannya ya kalau lah munnya sampai masak di pohon tuh mana gonal pisang nyari, masya Allah, di sana beti lancang gitu nyaman mamputunnya
mana tuha masak salaan nyaman kada nyaman itu niatan hasil menanam pohon nih. Nah, tapi ternyata ikam sampai tuha pohonnya kada ada faedahnya, kada dapat buah, sia-sialah ikam menanam pohon. Secara keseluruhan kamu akan mengatakan sia-sia. Tapi benarkah sia-sia sama sekali? Kada. Daunnya kawa mau ulah, ya kada. Daunnya rancak sudah agan memuai walut. Daunnya agan mau ulah bunduk. Daunnya agan mau ulah napa? Pais kah? Nah pais. Manfaat lah. Ada kan? Ada aja. Cuma hasil buahnya ini nang kada didapat. Batangnya dapat, dapat. Napa dapat batangnya akan menjarat inu dapat aja jalat silawar. Nah, apalagi bahari paget tali silawar tari anu tali apa ngarannya tali pelapah pisang jarat main bola. Itu anunya tongkolnya ada dapat aja tongkolnya, buahnya dada deh. Apa hasilnya kamu? Aku juga ada hasilnya menanam pisang, iya kada? Padahal kan bukan kada ada hasil, batangnya hasil, kemudian daunnya hasil, anunya hasil. Cuma tujuannya tuh kada hasil. Tujuan puasa napa ri? Pahala? Oh kada. Tujuan puasa kada pahala ri. Tujuan puasa itu semalam adalah kasru syahwat, supaya menghancurkan syahwat. Taruhlah dalam bahasa tasawuf kita yang lewat belajar nafsu lah, nafsu karena bila syahwat itu kan nafsu itu secara kesimpulan kayaknya ada tiga. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Itu tiga tuh. Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Kaina kalau dijabarakan menjadi 7 ri'ay. Ada nafsul amarah, ada nafsul mulhimah, ada nafsul lawamah dulu, ada nafsul mulhimah 3, ada nafsul mutmainnah 4, ada nafsul kamilah 5, ada nafsul radiyah 6, ada nafsul mardiyah 7. Tapi dihalusakan menjadi 3. Ada nafsul amarah, Allah berfirman dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu'. Nafsul amarah itu selalu menyuruh berbuat kada baik. Nah ya nang diri kita nang selalu menyuruh ada tulak aja sudah ke gunung biar aja kada masih ya dikam nafsul amarah itu tuh ikam. Iya tuh lah itu nafsul amarah tuh majilik banget deh ini cilik banget. Mun orang hidupnya dikuasai oleh nafsul amarah ya nang sedikit-sedikit bemamai, sedikit-sedikit sarik, berbuat baik kada ikhlas, habis itu nafsul amarah. Riya, ujub, sombong itu nafsul amarah. Lalu ini dididik nafsu ini dengan cara puasa. Lalu bulan Ramadan itu disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Mendidik napa? Mendidik nafsu. Supaya nafsu nang tadi selalu menyuruh emosional, ketika puasa kita tahan kan dari ini so imun ya lah ditahan. Ketika bulan di luar bulan puasa nafsu benyaman-nyaman memakan yang halal, maka di saat puasa dididik jangan makan bang nang halal ini dulu nah.
Nang halal aja jangan dimakan, apalagi nang haram ternyata tahan. Dan yang lain-lainnya. Itu tujuan puasa deh. Tujuan puasa itu adalah mendidik diri, mentarbiah diri supaya dari nafsul amarah ini berubah menjadi nafsul lawamah dulu. Yang nafsul lawamah berubah menjadi nafsul mutmainnah. Apa nafsul lawamah? Nafsul lawamah itu Allah berfirman dalam Al-Quran, La uqsimu bin nafsil lawamah. Ujar Allah, aku tidak akan bersumpah dengan nama nafsul lawamah. Sifatnya nang kayak apa nafsul lawamah itu? Nafsul lawamah itu sudah mulai bagus kada tapi penyarikan lagi, tapi tetap sehari cuma kurang sudah. Nang biasanya sehari besari-sarik berpuluh-puluh kali, ini sekali aja sarik. Itu pun menyesal. Arti lawamah itu mencela, laumun mencela. Itu menyesalinya. Nyesal aku jar menyariki anak tadi. Menyesal aku ya menyariki orang lain. Menyesal aku ya ini. Itu lawamah, mencela dirinya. Sama, sudah bagus inya, sembahyang 5 waktu bagus sudah. Berjamaah bagus, tapi kena malandau wae pulang. Wayah-wayah malandau dia. Kenanya menyesali itu, mali aku ini melandau pulang. Itu lawamah. Nah ini orang lawamah ini, dia beramaliyah, beribadah masih ria, tapi ini menyesal. Masih ujub, tapi ini menyesal. Masih takabur, tapi ini mencela dirinya bahwa itu jelek. Itu lawamah. Nah ini dididik juga. Dididik supaya jangan kayak ini lagi. Dengan cara apa mendidiknya? Dengan cara lapar. Supaya nang nafsul amarah tadi ampih, nang nafsul lawamah tadi ampih penyarikan, ampih panguliran beribadah, ampih ketujuh menguyai orang, ampih mahina orang, ampih menjilikakan orang, ampih pemalar dan sebagainya. Sifat-sifat mazmumah yang tercela. Ampih, bagus kan? Bagus. Ini lalu berhasil keluar Ramadan, dia mencapai nafsulnya mutmainnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, pendengarkan orang mati ini. Nah harus rajin lah, batal gento. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mati bang, tenang katanya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Kada lagi kasakusuk, kada lagi pemamayan, kada lagi penyahrikan, kada lagi pemalar, pokoknya tenang sudah. Irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Mati kan? Kalau bahasa tafsir hidup, orang yang jiwanya tenang itu selalu kembali kepada Allah. Napa-napakanya lawan Allah. Raja kipina sempit, minta lawan Allah. Garing, minta lawan Allah. Kada mau lagi berdukun.
kada mau lagi, pokoknya apapun dia kembali kepada Allah. Nah, yang dijalani hidup ini dia jalani radiyatan mardiyah, dia ridha. Apapun yang ditakdirkan Allah lawan dirinya. Hari ini rezeki banyak, alhamdulillah. Hari ini rezeki sedikit, alhamdulillah, senang. Hari ini sehat, senang. Hari ini garing, senang. Hari ini dapat nikmat, senang. Hari ini dapat nikmat bala, senang. Radiyah, nya tenang saja. Lalu maradiyah, diridai Allah. Padkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau ke golongan hambaku. Diakui Allah sebagai hamba. Diakui Allah sebagai hamba. Mbah napa? Padkhuli wadkhuli fi jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Masuk ke dalam surga. Tarbiyah, dididik lawan puasa. Nah sekarang lamun inya dibawa makan bahimat malam hari, kan ada hasilnya. Itu ujar nafsu, biarlah aku dulu lapar siang tapi aku malam penuh juga, sudah ada pembalasannya. Gagah pulang nafsu. Ada orang buka puasa itu hanya mengembalikan stamina, bahasa Rasulullah kemudian dihubungkan dengan ilmu kesehatan. Oleh Rasulullah disuruh buka dengan air putih dan 3 biji kurma. Apa artinya? Kurma itu mengandung gula, karbohidrat, bagus. Korba itu mengandung magnesium dan seterusnya, cukup untuk mengembalikan tenaga kita nang tadi lemah jadi apa? Kembali gagah. Bila hendak 7 biji kenyang, nasi biar sedikit. Nah ada kita hendak mahimati, ya kan? Apalagi ini ya Allah, parut lapar, hari panas, ya Allah, nyamannya nih is besetrup mah. Ini makanannya ini nah berhimat, akhirnya dapat tasander. Ya nah, munang kaya ini haja cara puasa, fala faidata fi saumika, kada ada faidahnya engkau puasa. Nafsumu tetap habis puasa, tetap penyarikan, habis puasa tetap pemalar dan seterusnya. Hasil. Maka semadingan ayat la'allakum tattaqun, iyalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu nafsunya mutmainnah. Paham, mau hubungan paham itu. Ini imbah puasa banget menguyai orang, imbah puasa banget penyarikan. Oh ma ya Allah, imbah puasa ambil ngaji nuntut ilmu di mampa ada mau. Aturan jiwa ini lebih tenang, lebih tentram, sudah nampak zikrullah aliman wa muta'aliman. Itu aja lagi.
mun kita memahami kan inilah jadi cucuk. Ujar Nabi nang hadis semalam tuh cucuk ya. Napa hadis Nabi re? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atsyu wal atash. Banyak orang yang berpuasa, nyata banyak nang puasa. Seluruh pondokan puasa. Nang pondokannya aja tuh. Apa? Nang isi puasa, ini puasa, banyak puasa. Taruhlah umpama di Baraba ini 99% puasa. Nang kada puasa tuh kan anak, orang haid, orang nipas, orang nang penguliran. Nah, itu. Dan sebagainya. Anggap 1% banyak ada. Nah banyak kalau tuh nang puasa banyak ada. Tapi laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Kada ada hasil puasanya kecuali lapar lawan haus. Kaina malam membalas. ada hasilnya deh. Ada itu aja. Paham nggak kita deh? Maksud puasa tuh paham. Oh kayak itu puasa deh. Udah cukup aja. Pak kurus saya aku jar. Kada apa-apa. Kada nang jadi kurus karing juga. Arti itu karinya nang makan porsinya cukup aja ya, sadang aja. Cemilan nah lain, nah kada jadi masalah cemilan deh. Pokoknya aku kada banyak makan kada jar. Cuma kena aku imba tarawih 3 mie. Itu kan makan itu mamam itu. Waduh. Maka kita ini bahas istilah supaya gancang makan. Ya kan mencari nang nyaman, wadahnya nang nyaman, semuanya supaya gancang makan di bang dah. Ayo bukan masalah nyamannya itu. Orang silahkan nang nyaman, cuma jangan bahimat. Itu jangan. Coba kamu santai aja lah, santai aja buka puasa. Umpama buka puasa, lama kada awak. Mulai zuhur sudah mulai lama ya Allah lah lama do ya sudah. Asar lucut tuh dah, lucut dah puasa. Coba kamu jangan minum es, jangan nang kayak apapun jangan minum es. Kenapa? Berbahaya ya. Berbahaya. Bahaya. Coba mon hendak itu buka dengan air putih nang panas. Cukup banyu putih panas. Kemudian buka lawan kurma bila kada 3, 5. Nah, bila kada 3, 5 atau 7. Nah, itu makan wadai. Makan nasi kena dulu. Makan nasi kena dulu. Imbah maghrib santai dari borok-borok sembahyang borok kiri nyaman awak masih nyaman bertenaga kan udah. Insya Allah kamu 7 biji kurma nang koy ini noh asa kurma nang nyaman yang bagus jaga asal bujur kan cukup aja bener. Nah kaina imbah isya atau imbah tarawih nyar makan nang normal aja makannya kena goreng banyak lah ada aja. Betarawih itu anggaplah jam 9 makan jam 9 makan jam 10 jam 11 goreng dari ya. Jangan belandu-landung kamu goreng sudah jam 11 pembalas lah kali kada nyaman lah awak nyaman dari nyaman coba aja. Nah bila kayak itu normal ya, ibadah jalan hati tenang sehat ternyata alhamdulillah begitu ini dicoba diamalkan puasa ini har dasar ampih penyarikan deh ampih dibawa oleh hawa nafsu dikuasai nafsu itu ampih sadar hasil kada puasa hasil ngarannya tarbiyah pendidikan puasa hasil
Waqad sakulat alaika ma'iddatuka, kalau engkau makan membalas siang kada makan, maka sungguh berat atas engkau ma'iddahmu, pencernaanmu, perutmu berat kada ri. Ya nang sandar diri ai. Nampak ya Allah. Makan, aku lan ke rumah jujur makan naik bro. Itu wadah 2 piring. Berapa? Wadah dari wadah. Nah, kok. Punya istirahat teman tak? Makan jubong no. Ya Allah. Tuntung hibak kada. Ini hibak sampai ke sini nah higam no. Kada ada lagi pilawak ini hibak sampai. Aku bersandar wajar nah. Ya nang bersandar tuh mana bisa berokok pas banget dah. Pas banget. Kamu rokok kebal? Umur berapa? Umur berapa? 16. 18. Nah, ya nang saya boleh amin lah. Ya. Ayo sembahyang. Barat lagi nih. Hani ya kada. Sakulat alaika ma'iddatu tuka. Iya dah boleh daur kamu itu. Kada melarang berokoknya kada. Ini yang barat, ini nang barat nih. Ma'iddahmu nih berat. Udah ujar wa ma wi'aun abghadu ilallah. Tidak ada wadah makanan, tidak ada perut yang lebih dimurkai, dimarahi Allah min batnin muli'a min halalin, daripada perut yang penuh, yang dihibaki dari makanan yang halal. Allah riai biar makanannya halal tapi hibak sarik apalagi nang haram. Halal aja. Yang penting halal aja, semalam bukalah puasa dengan yang halal. Halal ini. Ada sambungannya wala tastaksir, jangan banyak. Tidak ada perut. Wi'a itu asalnya wadah makanan, perut kada. Abghadu ilallah, yang lebih dibenci oleh Allah min batnin, daripada perut muli'a, yang dihibaki, yang dipenuhi min halalin, daripada halal. Nang halal nih hibak Allah benci. Pakaipa, bagaimana lagi iza muli'a min haramin, apabila dihibaki daripada barang yang haram. Apalagi barangnya haram ya. Nang halal nih kamu hibak tasandar, Allah Ta'ala benci. Kenapa? Barat nina. Bila inya barat otomatis ya. Nah barik. Otomatis sama koler. Otomatis koler. Aku kada kau taruh itu bunyinya aku jar kada nyaman kada awak nih kada nyaman aja. Mun kada sandar hibak nih tuh. Nih ya kada itu mah ay Allah. Habis. Coba qauluhu wa ma wi'aun abghadu. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna imtila'ahu minat ta'am, karena bahwa hibak perutnya
daripada makanan, yufdi ila fasadid dini wad dunya, membawa kepada rusak agama dan dunia. Orang telah parut hibak agama rusak, dunia rusak. Napa yuk? Contoh. Ya tadi sembahyang maghrib, sih sembahyang kena genujurna berat banget awak kira agama. Akhirnya apa? Beribadah kok koler, pasadit din, rusak agama. Dunianya Pak rusak juga dunia. Nampak haragam disuruh bini kada di mana, kada nyaman lagi nah parut, kada nyaman lagi nih habis ya. Dunianya rusak, apanya rusak. Munang kayak ini terus kena dunianya rusak, kesehatannya rusak. Coba. Pagalibul amrad. Nah ini garis besar ya, ini penting kam ilmu kesehatan ngarannya. Pagalibul amrad, kebanyakannya garing, kebanyakan penyakit, tansya'u terbit timbul an kasratil akli, daripada banyak makan. Betul. Napa artinya bahasa nyamannya itu banyak makan itu sumber penyakit. Sumber penyakit itu dihasilkan dari banyak makan. Kini ya dia ibu, napa jar penyakitnya kolesterol. Napa lagi jar penyakitnya jantung. Napa jar penyakitnya ginjal. Napa jar penyakitnya macam-macam gini timbul ya penyakit gara-gara banyak makan. Gara-gara banyak makan. Rusaklah dunia. Rusak dunia deh. Mun sudah penyakit runtuh ya. Belanggam tak karena penyakit nampak, karena penyakit kolesterol aja. Nah, lawan asam urat. Berobat ke situ kemari, badagang kada kawa lagi. Mbak ini kada kawal lagi, beribadah ngali, rusak kada? Rusak. Karena amrat timbul, banyak penyakit timbul gara-gara banyak makan. Makanya bahasa orang kesehatan ya, diri ini membutuhkan asupan vitamin dan itu bukan banyak makan, bukan banyak makan. Orang nang penting makan tuh ada banyak tapi cukup ya, cukup asupannya, vitaminnya, ininya, itunya, itu aja. Biar ada banyak kan. Nang kayak tadi umpamanya lah buka lawan kurma, udah lumayan. Bukan lawan nang teh, lawan teh es, wah bahaya deh, bahaya teh es. Udah cukup sebagaimana anjuran Nabi, banyu putih panas, kurma nampak minimal 3 biji atau sampai 7 biji, makanlah wadai sebiji. Udah lumayan buat tenaga ya. Nah kaina imbah Isa, imbah tarawih makan. Makannya apa? Ya cukuplah sewancuh aja lah, sewancuh. Tapi bersayur, tahu ada, tempe ada, sayur ini iwak menunggu ini nah. Nong tambah maksudnya vitamin iwak, banyak iwak pada nasi itu orang sugih jar. Nah ayo sudah nang penting banyak sayur. Mun sayur kudu mungkin kada kawa ya kalau bersayur, tahu, tempe, sayur nang macam-macam ada sayur, wortel dan sebagainya supaya vitaminnya cukup. Makan deh udah sehat. Ini mana makan banyak pakai mie, pakai es pulang, baik extra jus pulang, ya Allah, hancur mah, jakanya kau meledak parut deh kamu. Lain ngatakan janganlah, jangan banget buka puasa pakai es, pakai mie dan sebagainya, ada rusak dah, rusak kemper. Nih dalilnya, palgalibul amrad. Kebanyakan penyakit itu tansya'u terbit timbul an kasratil akli, daripada banyak makan, wa idkhalit ta'am,
dan memasukkan makanan fil badani ke tubuh ini qabla hadmil awal, sebelum hancur, sebelum linik nang pertama. Makan terus nih, belum linik. Banyak makan, kemudian memasukkan makanan terus nang ada aja belum linik lagi. Paham gak? Nah, satu coba. Nih, kita belajar Risalatul Mu'awwanah. Nih, halusilah suapan. Ya kada? Suapan halus. Kemudian kunyahlah dengan halus, baru ditelan. Jangan memasukkan makanan belum hancur, belum dikunyah, nah makan. Mana kayak nang di YouTube itu. Oma di mapan itu. Oma dan mati ini melihat makan mie berpuluh-puluh bungkus seperempat jam aja. Hancur kamu itu tuh. Itu satu. Akhirnya kunyah dulu habisakan. Hanya buat lagi. Jangan idkhalut ta'am, memasukkan makanan ke tubuh sebelum hancur. Linikkan dulu makan. Nang kedua, pahamannya di dalam perut ini butuh hancur ya. Nang menghancur itu adalah asam. Asam kam hancur. Ya nang asam lambung, cuma kelebihan asam berbahaya. Da asam hancur makanan. Lalu dalam keterangan, nasi itu akan hancur 2 jam. Tapi kalau mie, nah ini bahayanya mie. Mie itu 6 jam hanya hancur. Apa coba? Ini hanya makan tadi. Belum apa-apa, belum sejam-jam makan pulang. Nah adanya belum hancur lagi. Itu maksudnya tuh. Belum hancur lagi. Sejam kemudian makan pulang, belum hancur lagi nah ada. Ini yang menimbulkan penyakit ya. Itu yang menimbulkan penyakit. Coba orang makan, hancurkan yang ada dulu, 2 jam minimal. 2 jam itu hancur makanan kita. Kalau wadai apa itu setengah jam aja hancur aja itu. Iwak setengah jam hancur aja. Tapi bila daging terlambat hancur. Bila inya mie, nah ini sampai 6 jam hanya hancur mie. Ini bahayanya mie. Apalagi kan makan jagung mau biji. Timbul ke behira apa makan jagung ada beikut betalan gitu. Ada hancur lah deh, ada koma hancur ini madah nih ada koma hancur timbul biji-biji behiraan. Nah itu bahaya. Hancurkan bujur-bujur ya makanan tuh, hanyar telan, hancurkan yang di parut ini, hanyar dibuat pulang. Seapa hancurnya 2 jam. Hanya kita boleh makan deh, kamu makan pagi jam 8, jam 11 makan boleh. Kenapa? Hancur sudah. Makanya lapar kalau mulai itu hancur sudah. Hancur sudah. Nah ini nang hati-hati bulan mulut. Bulan mulut sehari 6 kali makan. Itu bahaya kamu itu tuh. Pagi makan. Jam 7, jam 8 makan. Jam 9 makan. Parak zuhur makan pulang. Jam 2 makan pulang. Basar makan pulang. Imam maghrib ya pulang. Bisa ya pulang. Kamu nanggai itu di 2 bulan habis mudah. Timbulan amrat tuh timbulan tuh penyakit. Nah, habis. Kemudian faiza faragta makna saumi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza aqalta asyadan ma tablaqta bihi ma fataka dahwatun fala ba'idaka fi saumika waqad kasulat alaika ma'iddatuka wa mawi'atun abugadu ilallahi ta'ala min datnin mu'i'a min halalin wa kaifa idha mu'i'a min haramin. Al-Fatihah.